When you share what you have learned, then you are one step closer in applying it in your life. यही विचारका साथ हामी यो अडियो सिरिज सुरु गर्न जाँदैछौँ र यो एपिसोडको नाम रहेको छ म को हुँ। मलाई अहिलेसम्म चिन्नुहुने सबैजनाले मलाई भिन्नै भिन्नै तरिकाले चिन्नुहुन्छ होला। कसैले राजकुमार र चन्द्रकला बुढाथोकीको जेठो छोरा भन्लान्, कसैले रोहित वा युवराज भनेर चिन्लान्, कसैले फलानाको नाति भन्लान्, कसैले फलानाको दाई भाइ भन्लान्, कसैले मलाई यहाँ चिनेको भन्लान्, कसैले वहाँ चिनेको भन्लान्, कसैले के भन्लान्, कसैले के, कसैले मेरो अगाडि म हिरो भन्लान् अनि पछाडि पछाडि जेरो भन्लान्। यु विल नेभर नो। सोच्दै आउँदा मलाई के लाग्यो भने आफ्टर द एन्ड अफ आवर लाइफ we're nothing but a set of stories to everyone who ever knew us, हैन त? Important thing is how well they knew us. What are the stories they are going to tell about us? र जहाँसम्म मलाई लाग्छ we all are defined by our deeds, our actions, our words, our choices, our morals, our life principles, our goals, life objectives. त्यस्तै हैन त? कसैले या he was a good man भन्ला भने some will highlight your mistakes or कुनै wrong doings or कुनै bad habits. भन्छन् we shouldn't worry about what people think of us, and I agree we shouldn't, but it is also a fact that at the end we are nothing but the stories to all the people who know us. To the world, to the people who know you, each of them have different opinions toward you. You carry different values in their life. Some may truly love you for who you are, some may not. Some may even hate you. Even if you have done 9 things right and 1 thing wrong, some will stick to that one thing. Unfortunately, that's the world we live in. It is pretty harsh and unfair. So throughout your life, you will come across people who will laugh at you and criticize you for one wrong thing and don't appreciate all your good deeds. In fact, it is impossible to have someone who is not going to shout out the bad part of your story, because you are bad in someone else's story. That's how our world is. But if you are not happy about this fact, what can you do? What can you do to change the world? यसको मतलब यो होइन कि कसैले ढुङ्गाले हान्छ भन्दैमा आफूले पनि ढुङ्गाले हान्नु होइन। कसैले आफूलाई नराम्रो गर्छ वा नराम्रो भन्छ, तिम्रो खिल्ली उडाउँछ भने उनीहरूलाई पनि त्यस्तै गर्न लाग्यो भने you are no different than that man, हैन र? And if I can relate myself with everyone else, we are just a man in the mirror. And if you really want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. MJ taught me that. So all we can do is we can work and put our best efforts to make our story sound good for our loved ones, our friends and family. Important is not to get discouraged and rise above all the laughter and criticism. र मलाई पर्सनली के लाग्यो भने stories will fade away, but legacy will remain till it becomes a myth. And that's what I, a man in the mirror, wants to be, a legend. It sounds funny right now. माकुरी legend हुन्छ रे यो भन्लान्, but I want my loved ones to know that it is my ultimate goal. And I will work till the end for it and be proud of my story with hopefully less regrets. So in this audio series, I'll talk about my experiences, my failures, some fun facts, my learnings, learned lessons, and some answers to questions that I've been asked. र यो अडियो सिरिजको मेन उद्देश्य भनेको मैले ढिला सिकेको जानेको कुराहरू हजुरहरूले चाँडै सिक्नु र जान्नु होला भन्ने नै हो। Because sharing is caring and caring is love. Throughout this platform म सबैलाई सम्झन चाहन्छु गुण भनेको एकचोटि लगाउने हो र कोहीले बारम्बार लगाउनु भएको गुणलाई म कहिल्यै बिर्सिने छैन र मुरी धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। Especially नरोज दा and प्रतिमा भाउजू for all the love, support and care. घरबाट टाढा भएको जस्तो फिल गराउनु भएन कहिले पनि। You guys will always have my respect and love. And kids of course, Nirvay and Nivanshi, Raj Dai, Rajesh, Anoj, Sabudhi, you guys are like my second family. Gaurav Dai, Ram Dai, Niranjan Dai, Sonia Bauju, Amit Dai and his whole family. We had loads of fun whenever we came together. I'll never forget you all.
र आफ्नो बाटो चल्दा कता कहीँ कसैलाई चोट पुर्याएको छु भने मनबाट नै माफी माग्न चाहन्छु। अनि बिबु दाई एन्ड स्वनिमा भाउजू, वी हेभ ह्याड लट अफ फन टाइम्स टुगेदर। बिबु दाईसँग हुँदा आई डिडन्ट रियली निड एनी अदर फ्रेन्ड्स। यति धेरै टाइम्स ह्याङ आउट, पार्टिज गरियो, ट्राभल गरियो, बेस्ट मोमेन्ट्सहरू तपाईँहरूसँगै बित्यो। र एभ्री टाइम फ्री हुँदा मलाई सम्झिनुहुन्थ्यो एन्ड तपाईँको सबै साथीहरूसँग भेट भयो होला, प्रायः हामी सधैँसँगै हुने भयो। Those were the golden times. And I also want to shout out his name, Bibu Kimile, because he is an amazing singer and guitarist. I miss live music at the most. र तपाईँ थ्रु चिनेको सबै साथी दाई भाइहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। अनि मेरो ओकमेट्स विवेक काजी दाई, शरद भण्डारी दाई, तपाईँहरूले आफ्नै भाइ जसरी ट्रिट गर्नुभयो, माया गर्नुभयो, सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो। कहिले पनि तपाईँहरूसँग काम गर्दा काम गरे जस्तै फिल भएन। धेरै धेरै धन्यवाद, माया अनि सम्झना छ। अनि मेरो कलेज मेट्सहरू सबैजना, मेरो चुतिया दोस्त आशिष खड्का, रोशन छेत्री, हामी क्लासमा भन्दा पबमा धेरै टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ। क्लासमेट भन्ने कि पबमेट, आई डोन्ट नो। सर्वज्ञ, सुजन, शाश्वत, दुवैजना साहिल भाइ, जेनिस, रोजेन, दिनेश भाइ, सनी ब्रो, बबिन, आँडे दोस्त, अनि अमृत कोइराला ब्रो, एलन भाइ, उपेन दाई, सेन्स दाई, हाम्रो साउथ इन्डियन साथीहरू, गौतम भाइ, सन्तोष भाइ, र मलाई चिन्नुहुने सबैजना, र जो कोहीसँग अहिले हामी टकिङ टर्म्समा छैनौँ उनीहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना र माया अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र कसैलाई यहाँ मेन्सन गर्न बिर्सेको छु भने पनि माफ गर्नुहोला, मनबाटै बिर्सिने छैन। र टिल नेक्स्ट टाइम भन्न चाहन्छु, त्यतिन्जेलसम्म आशा गर्दछु कि यु अल आर डुइङ ग्रेट। होप यु आर अल ह्याप्पी एन्ड पर्स्युइङ योर ड्रिम्स। लट्स अफ लभ एन्ड चिल आउट। र अन्त्यमा यो अडियो सिरिज सुनिदिनु हुने सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र कोरोनाबाट टाढै रहनुहोस्। र यदि यो एपिसोड मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, झनै मन परेमा सेयर गरिदिनु होला, र आगामी एपिसोडहरू पनि सुन्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र राम्रो लाग्यो भने अरूलाई सुनाउनु होला, नराम्रो लाग्यो मलाई भन्नुहोला। कमी कमजोरी हामी सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्ते।